Hello, assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. This is me, Tasneem. Welcome to my channel and also welcome to Liakas Kids English. This is class 5 to 8 and also batch 2. I hope you all are fine by the grace of Allah and I am also fine. How are you, everyone? Momin, You're Maria. fine, ma'am, and Fine, you? ma'am. I'm And fine, you? ma'am, and you? Alhamdulillah, I'm fine. So now we can start our new lesson first. Okay. সো আজকে আমরা ফার্স্ট আগে দেখে নেই যে কি কি পড়বো তারপর আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশন নিব সো ফার্স্ট টুডে উই উইল লার্ন অ্যাবাউট পাস্ট কন্টিনিউয়াস আজকে আমরা যেটা লার্ন করব পাস্ট কন্টিনিউয়াস নিয়ে পুরোটাই ডিসকাস করব পজিটিভ নেগেটিভ কখন কিভাবে হয় আফটার দ্যাট উই উইল লার্ন সাম কনজুগেশন অফ ভার্ব সেখানে আমরা কিছু ভার্ব এর বিভিন্ন ফর্ম দেখব and we will learn some word meaning কিছু word meaning শিখব and there is a story also we will watch a story it's Rapunzel ঠিক আছে এটা অনেকের কাছেই কমন I know that and there is a you can say it's a riddle একটা riddle থাকবে এটা আজকে আমি তোমাদের riddle ধরবো so that's it for today's lesson I think you can understand everything so now আজকে আমি সবার ফার্স্ট যাব আবিদের কাছে আবিদ আজকে আমাদেরকে প্রথম প্রেজেন্টেশন দিবে ঠিক আছে আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে যে প্রেজেন্টেশনটা ছিল ইটস আ স্টোরি ওকে স্টার্ট আবিদ Okay, miss. Once upon a time, there was a very rich man lived with three daughters. The youngest daughter, Beauty, liked to read most of all. One day, the একটু father কাছে নিয়ে আসো তাহলে জোরে শোনা যাবে মোর লাউডার প্লিজ The father got some very bad news. He had spent all of his money on a ship that he sent out to sea for trade. আবিদ The- জাস্ট ওয়েট আচ্ছা সবাইকে বলবো আবিদ যেখান থেকে শেষ করেছে আমি যাকে ধরবো আরেকজনকে পরের থেকে শুরু করতে হবে ঠিক আছে সো লিসেন কেয়ারফুলি আবিদ যেখানে শেষ করবে আমি বলবো না যে কোথায় শেষ করেছে সে স্টপ বলবো তারপর আমি আরেকজন স্টুডেন্টকে ধরবো ওকে নাও আবিদ ক্যারি অন The family could not longer stay in their big house. He looks like such a mess. They said, turning up their noses at Beauty. She might as well serve us. And so Beauty did all the hard work, and then good news, the father's ship came to shore. ওকে আবিদ আবিদ জাস্ট ওয়েট আমার কাছে মনে হয় আমি এই স্টোরিটা দেইনি am I right বিউটি এন্ড বিস্টে কিন্তু মার্চেন্ট ছিল there was a merchant and he had 3 daughters yes and last one daughter's name is Beauty am I right yes আচ্ছা আবিদ মনে হয় বিউটি এন্ড বিস্টের অন্য একটা স্টোরি দেখে ফেলেছে হ্যাঁ okay thank you আবিদ no problem now Anushya start Okay, Miss. Beauty and the Beast. Listen carefully কোন গল্পটা বলছে খেয়াল করো Once upon a time, there was a wealthy merchant. He had 3 daughters. One day, the merchant decided to go far from his house. She told her daughters what they wanted on his return. The first and second daughter wanted dress, jewelry, and gift for them. But his the third daughter, who her name is Beauty, wanted a rose plucked by his father's hand. Then ওকে থ্যাংক ইউ আনুশিও ভেরি গুড স্টার্টিংটা ভালো ছিল বাট এক জায়গায় ভুল ছিল হি ডিসাইড বলেছো কিন্তু আমরা পাস্ট টেন্সে যেহেতু গল্পগুলো বলছি হি ডিসাইডেড হ্যাঁ হি ডিসাইডেড ওকে আনুশিও ভেরি গুড এক্সেলেন্ট নাও আমাকে বলবে সিন্ধু কি আছে সিন্ধুকে তো দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা নাও মালিহা সে আনুশিও যেখান থেকে বলেছে তারপর থেকে বলবে ছোট মেয়েটা বলেছে বিউটি বলেছিল জাস্ট আ রোজ প্লাকড বাই ইওর হ্যান্ড এন্ড মালিহা দেন
ক্যারি অন। ম্যাম আমারটা একটু চেঞ্জ হতে পারে, সমস্যা আছে? ওকে, নো প্রবলেম, ক্যারি অন। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, The merchants, happy to hear all their wins, set out on a long trade. After a long time, the merchant finished his business and finally, one day he left for home. In his mind, there was a lot of peace that day. There was a great profit in business. The journey aboard with so much hard work is very successful. On the way back, he bought 2 nice clothes for their থ্যাংক ইউ মালিহা, থ্যাংক ইউ। আমার কাছে মনে হয় মালিহাও এখানে চেঞ্জ দেখেছে। Am I right, আনুশিও? সে এখানে প্রফিটে চলে গেছে, আমার কাছে মনে প্রফিট নিয়ে কোনো কথা ছিল না, তাই না? আচ্ছা, এবার আমি তোমাদেরকে চ্যানেলটার নাম ঠিক মতো দিয়ে দিব, তাহলে একজন এক একটা গল্প দেখে প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতেছে, তাহলে তো এই গল্প জীবনেই শেষ হবে না। শেষ হবে বলো? ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। তারপরও চেষ্টা করেছো, ইটস ওকে। সো নাও আমরা এবার আমাদের আজকের লেসনে চলে আসি। ওকে, so everyone take your pen and copy. I think you can see the screen, everyone. If you watch this slide, everyone show your big thumbs up. Then I will be more clear than everything can see this screen. Okay, so I was doing, আমাদের আজকের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে I was doing past continuous। আমরা আজকে যেটা পড়ছি সব পুরোটাই খেয়াল করবে, আগের কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। দিস ইজ past continuous, আগে যেটা চলছিল। সো আমরা এখানে দুটো পিকচার দেখছি, there are two pictures। হ্যাঁ, একটা পিকচারে দেখো টাইম দেওয়া আছে, খেয়াল করি 4 o'clock, আর এখানে আছে নাও 6 o'clock। তাহলে এই একই ব্যক্তি, সে 4টার সময় কিন্তু সুইমিং করছিল, আর এই একই ব্যক্তি 6টার সময় নাও এখন সে কি করছে, নাও হি ইজ ওয়াচিং টিভি অর টেলিভিশন। ওকে, তাহলে আমরা যদি দেখো এই পাশটা একটু পড়ি, ইট ইজ 6 o'clock নাও, ইট ইজ 6 o'clock নাও। সবাইকে স্লাইডগুলো লিখতে হবে, হ্যাঁ, বুঝতেও হবে, লিখতেও হবে। It is 6 o'clock now. Paul is at home. এই লোকটার নাম হচ্ছে পল। পল কোথায়? সে তার বাসায়। Paul is at home. He is watching television. তাহলে দেখো is watching। আবিদ বলো তো এটা কোন টেন্সের স্ট্রাকচার? is watching, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, ভেরি গুড। কিন্তু আজকে আমরা কি করব? পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে এটা যেহেতু নাও নিয়ে কথা বলছি, it is 6 o'clock now. Paul is at home. He is watching television. At 4 o'clock, যেটা চলে গিয়েছে, at 4 o'clock he wasn't at home. সে বাসায় ছিল না। তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে, ঠিক আছে, সরি পাস্ট ইনডিফিনিট। he wasn't at home. He was at the sports club. সে কোথায় ছিল? স্পোর্টস ক্লাবে ছিল। He was swimming in the pool. সে পোলে কি করছিল? সুইমিং করছিল। He wasn't watching television. একটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস এর পজিটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ। পজিটিভটা কি? সে সুইমিং করছিল, আর নেগেটিভ হচ্ছে সে টিভি দেখছিল না। ঠিক আছে, অল অ্যাবাউট কন্টিনিউয়াস। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা যদি এটাকে থিঙ্ক করি, কাহিনীটা চিন্তা করি, তার ছবি দুইটা দেখে বলি, ইট ইজ 6 o'clock, Paul is at home, he is watching television. At 4 o'clock he wasn't at home, he was in the sports club, he was swimming in the pool, and he wasn't watching television. আমি তোমাদেরকে এই কাহিনীটাই ঢেকে দিব, তোমরা না দেখে আমাকে বলতে হবে। 1 2 3 4 5 6 7 7টা লাইন, সিচুয়েশন বুঝতে হবে কি ছিল, পিকচার দেখাই দিব, আর এই 7টা লাইন আমি ঢেকে দিব, তোমাদেরকে না দেখে বলতে হবে। ঠিক আছে, প্রথমে নাও নিয়ে ডিসকাস করবে, তারপরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট নিয়ে বলবে, পাস্ট ইনডিফিনিট নিয়ে বলবে, তারপর পাস্ট কন্টিনিউয়াস নিয়ে বলবে। খেয়াল করো, প্রথম দুইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তারপরেরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তারপরে দুইটা লাইন হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট,
আর পরের দুইটা লাইন হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। সো লেখা শেষ হলে দ্রুত পড়ে ফেলি। মুনতাসির, রাফিদ সবাই আমরা ভিডিও অন করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা আমাদের দেখো একটা লাইন গ্রাফের মতো দেওয়া আছে। এখানে হচ্ছে 3 o'clock and it is 4 o'clock and now 4:15। যদি দেখাই he started swimming, এখন কিন্তু 6টা বাজে, যদি মনে করি 6টা বাজে, আগে পুরোটাই কিন্তু 3:30 থেকে 4:15, 5:15 সব কিন্তু আগে হয়ে গিয়েছে। সো হি স্টার্টেড সুইমিং, সে সুইমিং স্টার্ট করেছিল। হি ওয়াজ সুইমিং, এই 4টার সময় নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলি, তাহলে তখন কি সে কিন্তু সুইমিং করছিল। আচ্ছা 4টা মিস, আই ক্যান আস্ক কোশ্চেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে রাফিন, হ্যাঁ রাফিন, ইটস ওকে। আচ্ছা আমি তো খেয়ালই করিনি, অনেকগুলো মেসেজ, একই মেসেজ বারবার দিচ্ছ। হ্যাঁ ইয়েস রাফিন, ওকে ক্লাসটা করি তারপর আমরা আবার কথা বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ রাফিন, অন ইউর ভিডিও। মুনতাসির, অন ইউর ভিডিও। শ্রেয়া, অন ইউর ভিডিও। আচ্ছা তারপর কি বললো? হি স্টার্টেড সুইমিং, হি ওয়াজ সুইমিং, 4টার সময় ঠিক সে সুইমিং করছিল, আর 4:15-তে তার সুইমিং শেষ হয়েছিল। হি ফিনিশ সুইমিং। তাহলে এই যে দেখো এখানে কেন আমরা কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করি নাই, কারণ আমরা কিন্তু 4:15 নিয়ে কথা বলছিলাম না, আমরা জাস্ট 4টা নিয়ে কথা বলছি। এম আই রাইট? জাস্ট 4টার সময় কি করছিল আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম। ওকে মোমেন বলো, হোয়াট কোশ্চেন? মিস, এই যে এখানে দেওয়া আছে যে নাও 6 o'clock, এখানে যে একজন লোক টিভি দেখছে, সেটা কি বলতে হবে যে at 6 o'clock he is watching television, এভাবে? হ্যাঁ সবকিছুই, মানে তুমি মনে করবে যে পুরোটাই তুমি ডিসকাস করবে ছবি দিয়ে, ঠিক আছে? এখানে যেভাবে আছে, ইট ইজ 6 o'clock নাও, পল ইজ এট হোম, এই লোকটার নাম পল, হি ইজ ওয়াচিং টিভি, at 4 o'clock he wasn't at home, he was at the sports club, he was swimming in the pool, he wasn't watching television। 3-4 বার পড়লেই বুঝে যাবে যে কি করতে হবে, ঠিক আছে? মরিয়ম সাথে সাথে পড়ি, মরিয়ম। ওকে মরিয়ম, সে হোয়াট প্রবলেম? মিস আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। না মুখস্থ করবে না, মানে ঠিক আছে পড়েছো, ঠিক আছে মুখস্থর মতো করবে না। হ্যাঁ তুমি ইয়েস ম্যাম। হবে, ওকে? সো ওকে ম্যাম, আমি বলতে পারবো। ওকে নাও মরিয়ম সে, না It's 6 o'clock. Paul is at home. He is watching TV. At 4 o'clock, he wasn't at home. He was in sports club. He was swimming in the pool. Sports club. He was swimming in the pool. He wasn't watching television. ভেরি গুড। মনে হচ্ছে না যে তার সম্পর্কে একটু কাহিনীর মতো বলছি মরিয়ম? মনে হচ্ছে না? ম্যাম বুঝিনি আমি কথাটা। মানে আমি বললাম যে তার সম্পর্কে যে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা পড়লাম না, সে আগে কি করলো আর এখন কি করছে। হ্যাঁ মানে তাকে নিয়ে আমরা একটু আলোচনা ডিসকাস করছি। সবাই কি বুঝতে পেরেছি? এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড? আনুশিও, রাইদা, আবিদ, তারপর সিন্ধু, মালিহা, মোমেন, শ্রেয়া, মুনতাসিরকে দেখতে পাচ্ছি না, রাফিনকে দেখতে পাচ্ছি না। না দেখতে পেলে আমি বুঝে নিব যে তোমরা ঘুমাচ্ছ সবাই। মুনতাসির, do you understand this? Yes, miss. Okay. Where is your copy, Muntasir? And Rafia, Amreen, where is your copy? Show your copy. লেখা ডান আমাদের? Yes, miss. রাফিয়া ভিডিও অন করতে হবে। আমাদের অফিস থেকে পুরোপুরি লেখা বলা যে ভিডিও অন করতে হবে। মিস, আমি একটা কথা বলতে চাই, দ্যাট ইজ আম্মু বলেছিল জাস্ট আমাকে লেভেল 1 পর্যন্ত পড়াবে, কজ নেক্সট ইয়ারে আমি 8-এ, and তখন আমার এমনিতেই স্কুল পড়াটা একটু বেশি থাকবে, সো আম্মু ওটা করতে চাচ্ছে না আর। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তুমি ভিডিওটা যদি ক্লাস করো ভিডিওটা অন করো, ঠিক আছে?
আমি বলেছি যে ক্লাস আহ, শেষে আমরা কথা বলবো। আমি আম্মুকে বলবো এখন। এখন না আমরা ক্লাসে ঢুকেছি, ক্লাসটা শেষ করি, তারপর আমরা ক্লাস শেষে তোমার আম্মুর সাথে কথা বলবো। ওকে, সো এখন আমরা ভিডিওটা অন করি। ওকে, থ্যাংক ইউ রাফিন। আচ্ছা, মিস, আমার নাম রাফিয়া। রাফিয়া, ওকে ঠিক আছে, নো প্রবলেম, অন ইউর ভিডিও। আচ্ছা, সো এবার তাহলে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি। এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি, খেয়াল করি। was were plus ing is the past continuous। খেয়াল করি, there are three boxes: positive, negative and question। প্রথম বক্সটা হচ্ছে পজিটিভ, তারপর একটা হচ্ছে নেগেটিভ এন্ড দেন কোশ্চেন। সো পজিটিভটা খেয়াল করো সবাই, এই পাশে ভার্ব দেওয়া আছে, এখানে ওয়াজ ওয়্যার, আর এই পাশে হচ্ছে সাবজেক্ট। সো আমাদেরকে যেভাবে করতে হবে, I was doing, he was doing, she was doing, it was doing, we were doing, you were doing, they were doing। প্র্যাকটিস করব, খেয়াল করো, এই তিনটার সাথে হবে ওয়ার এবং এই চারটার সাথে হবে ওয়াজ, আর এই একটা একটা ভার্ব দিয়ে সবগুলো সাবজেক্ট দিয়ে আমরা করব। ঠিক আছে, তাহলে মিস ধরি আর না ধরি সবাই এই বক্সটা প্র্যাকটিস করি। ডুইং শেষ হলে ওয়াচিং করবে, ওয়াচিং শেষ হলে প্লেইং করবে, প্লেইং শেষ হলে সুইমিং করবে, দেন লিভিং। ওকে, আচ্ছা এবার আমাদেরকে যাদেরকে এই পর্যন্ত এখনো কথা বলিনি তাদেরকেই ধরি। সিন্ধু বলো, সিন্ধু ওয়াচিং দিয়ে বলো। বাকিদের আমি সবার ভিডিও দেখতে চাই, সবাই প্র্যাকটিস করছো বক্সটা। I was watching, he was watching, she was watching, it was watching. We were watching, you were watching, they were watching. No, ma'am. ওকে, সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে বাকিগুলো করতে থাকো। নাও মালিহা, ইউ প্র্যাকটিস উইথ প্লেইং। Ma'am, which one? প্লেইং, প্লেইং দিয়ে করো। Okay, ma'am. We were what? Sorry, ma'am. We were playing, you were playing, they were playing. তারপর বাকিগুলো, আচ্ছা সবগুলো করেছো। I was playing বলেছো মালিহা, আমরা শুনতে পাইনি। I was playing, Okay, ma'am. আবার বলো। I was playing, he was playing, she was playing, it was playing. We were playing, you were playing, they were playing. ভেরি গুড। Ma'am, শ্রেয়া বলো। maybe it was my network problem. হ্যাঁ, শ্রেয়া বলো সুইমিং দিয়ে। We were swimming, you were swimming, they were swimming. We were living, you were living, No. they were living. শ্রেয়া খেয়াল করো, আই দিয়ে তো বলো নাই। I was swimming, I was swimming, he was swimming, she was swimming, it was swimming. We were swimming, you were swimming, they were swimming. ওকে হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ শ্রেয়া, পড়তে থাকি আমরা। হ্যাঁ, নাও মুনতাসির সে উইথ লিভিং। I was living, he was I living, was living, he was living, she was living, it was living, we were living, you were living, they were living. And a basic ওকে। রাইদা বলো, এবার আমরা নেগেটিভ বক্সে যাচ্ছি, সবাই নেগেটিভটা প্র্যাকটিস করবে, এভরিওয়ান। আমরা বুঝতে পেরেছি কিভাবে করব, ঠিক আছে? আমরা ওয়াজ নট না বলে বলবো ওয়াজেন্ট, ওয়াজেন্ট, ওয়াজেন্ট। ওকে, নাও রাইদা ফার্স্ট ডুইং। I wasn't doing, he wasn't doing, she wasn't doing, it wasn't doing, we weren't doing, you weren't doing, they weren't doing. Okay, now Abid say watching. I wasn't watching, he wasn't watching, she wasn't watching, it যারা wasn't পড়বে না আমি watching. কিন্তু এখানে নাম লিখবো, সত্যি সত্যি যাদের মুখ দেখবো বন্ধ তাদের নাম এখানে উঠবে। So be ready. We weren't watching, you weren't watching, they weren't watching. Thank you, miss. Okay, now Moriam say. Moriam, playing দিয়ে বলো, I wasn't playing, he wasn't I playing. wasn't playing, he wasn't playing, she wasn't playing, it wasn't playing, we weren't playing, you weren't playing, they weren't playing. Okay, Rafia say
সুইমিং দিয়ে বলো রাফিয়া। Let me. I wasn't swimming. Miss swimming dear. I wasn't swimming. He wasn't swimming. She wasn't swimming. It wasn't swimming. We weren't swimming. You weren't swimming. They weren't swimming. ওকে শ্রেয়া, যদি পড়া সংক্রান্ত কোশ্চেন থাকে সেখানে করো, পড়া ছাড়া অন্য কথা এখন বলবো না, ক্লাসের পরে অন্য কথা বলবো। হ্যাঁ প্লিজ, আমি একটু আমার খালামণি বাড়িতে যাচ্ছি তো সেই জন্য একটু লিভ নিতে যাচ্ছি। ওকে যাও। আচ্ছা সুইমিং, এবার আমরা লিভিং, ঠিক আছে। আই ওয়াজন্ট লিভিং, হি, সবাই একসাথে পড়ি। হি ওয়াজন্ট লিভিং, শি ওয়াজন্ট লিভিং, ইট ওয়াজন্ট লিভিং, উই ওয়ারেন্ট লিভিং, ইউ ওয়ারেন্ট লিভিং, দে ওয়ারেন্ট লিভিং। সাউন্ড বন্ধ করে দেই। নাও কোশ্চেন, কোশ্চেন দিয়ে করব। আনুষিও ফার্স্ট বলো কোশ্চেন। ওয়াজ আই ডুইং, ওয়াজ হি ডুইং, ওয়াজ শি ডুইং, ওয়াজ ইট ডুইং, were we doing, were you doing, were they doing? Quick. Was I doing? Was he doing? Was she doing? Was it doing? Were we doing? Were you doing? Were they doing? আচ্ছা দিনা লিখছো প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ দিনা, হোয়াটস প্রবলেম? মিস আমি তো একটু দেরিতে জয়েন করেছি, এজন্য মিস আপনি প্রথমে কি পড়িয়েছেন সেটা বুঝতে পারিনি। এখন ওই যে ক্লাসের মাঝখানে ঢুকে এটা বলে লাভ নাই, ওইটুকু ভিডিও অন ভিডিওতে দেখবে, ঠিক আছে। এবার এখান থেকে যেখান থেকে পড়াচ্ছি সেটা দেখো। কোশ্চেন বুঝতে পারছো কিনা? কোশ্চেন করলে যখন আমরা কন্টিনিউয়াস এর কোশ্চেন আসবে তখন আমাদের ওয়াজ অথবা ওয়্যার আগে চলে আসবে। সো ওয়াজ আই ডুইং। ওকে, এবার দিনাই আমাদেরকে বলো প্লেইং দিয়ে বলো। দিনা কি আছো? ইয়েস দিনা, তুমি প্লেইং দিয়ে বলো, এখানে ভার্বটা আছে প্লেইং। Yes, miss. Was I playing? Was I playing? Was he playing? Was she playing? Was it playing? তারপর were we playing? Were you playing? Were they playing? Were we playing? Were you playing? Were they playing? ওকে, সিন্ধু সুইমিং এবং লিভিং দুইটা দিয়ে করে ফেলো, বাকিটা সবাই করে ফেলে। Was I swimming? Was he swimming? Was she swimming? Was it swimming? Were we swimming? Were you swimming? Were they swimming? Was I living? Was he living? Was she living? Was it living? Were we living? Were you living? Were they living? ওকে, আমি দেখবো কার কার কপিতে অলরেডি লিখে ফেলেছে। আমরা সবাই বড় ক্লাসে উঠে গেছে, ঠিক আছে। পড়ার পাশাপাশি দ্রুত আমরা কপিটা এটা পেস্ট করে ফেলবো, বলে না কপি পেস্ট। ভেরি গুড আনুষিও, সবাই আনুষিওর কপিটা দেখো। আনুষিও অলরেডি, আনুষিও শো ইউর কপি। খেয়াল করো আনুষিও কিন্তু অলরেডি বক্সটা এঁকে ফেলেছে। আমি একটু পিন ভিডিও করে সবাইকে দেখাই, পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখুক আনুষিওর কপি, ঠিক আছে। সবাই দেখো একটু, সুন্দর হয়েছে না? কি সুন্দর বক্স করে সে অলরেডি খুলে ফেলেছে। তারপরে নিচেরটা পড়তে পড়তে সে নিচেরটাও লিখে ফেলবে, ঠিক আছে। লিখলে আরো বেশি ক্লিয়ার হয়। থ্যাংক ইউ আনুষিও, থ্যাংক ইউ, এক্সেলেন্ট আনুষিও। নাও নেক্সটে যাচ্ছি, খেয়াল করো। এবার নেক্সটের সেন্টেন্স গুলো পড়বো, না বুঝলে আমাকে বলবে, কারণ আজকে শুধু ডিসকাস করব। নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলোর কি করব, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করব, বিভিন্ন ভাবে আমাদের কোশ্চেন থাকবে, সেগুলো আমরা করব। What were, inshallah, what were you doing at 11:30 yesterday? Were you working? খেয়াল করো, what were you doing at 11:30 yesterday? গতকাল 11:30 তুমি কি করছিলে? তুমি কি কাজ করছিলে? Were you working? বুঝতে পেরেছি? তাহলে দুটেই আমরা past tense, past continuous এ করেছি। What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working? আমরা করতে পারি না, সো 11:30 এর জায়গায় আমরা দিতে পারি 1 o'clock অথবা 1:30, 2:30, 5:30. What were you doing at 5:30 yesterday? Were you working? Were you sleeping? Were you reading? Clear? একটা সেন্টেন্স মানে যে একটা সেন্টেন্সই থাকবে সেটা না, আমরা অনেকগুলো সেন্টেন্স বানাবো। What did he say? What did he say? সে কি বলেছিল? I don't know, অ্যান্সার আসছে I don't know, আমি জানি না। I wasn't listening, আমি শুনছিলাম না।
ঠিক আছে, I wasn't listening. খেয়াল করো, তাহলে প্রথমটা কোশ্চেন করেছে প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিটে, হোয়াট ডিড হি সে, সে কি বলেছিল? তখন সে বলে I don't know, আমি জানি না, I wasn't listening, আমি শুনছিলাম না। It was raining, বৃষ্টি হচ্ছিল, so we didn't go out, এই জন্য আমরা বাইরে যাইনি। দুইটাই পাস্ট টেন্স, একটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর একটা পাস্ট ইনডিফিনিট। It was raining, so we didn't go out. সবাই লিখে ফেলবো মুখে উচ্চারণ করে করে, ঠিক আছে? In 2021, তাহলে এখন কি 2021, বাট এটা হচ্ছে 2001। 2000 এ আনুষীয় কোন ক্লাসে ছিলে? 2001 এ। I wasn't born. 2001 এ, আচ্ছা। I was born. 2001 এ কে কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? হাত তোলো। আচ্ছা, মোমেনের বয়সের সাল, জন্ম বয়স কত, সালটা কত? মিস 2009। 2009। ইয়েস মিস। আচ্ছা, 2009 এ তুমি জন্মগ্রহণ করেছো। I wasn't born, আচ্ছা আমি শুনেছি I was born। তাই নাকি, এত ছোট তোমরা? ওকে, in 2001 we were living in Canada. In 2001 we were living, আমরা বাস করছিলাম in Canada, কানাডা। Today she is wearing a skirt, but yesterday she was wearing trousers. আজকে সে একটা স্কার্ট পরেছে, বাট গতকাল সে একটা ট্রাউজার পরেছিল। I woke up early yesterday. I woke up early yesterday. গতকাল আমি অনেক দ্রুত উঠেছিলাম। It was a beautiful morning. এটা ছিল অনেক সুন্দর একটি সকাল। The sun was shining and the birds were singing. সকালটা এমন ছিল যে সূর্যের কিরণ হচ্ছিল এবং পাখি গান গাচ্ছিল, ঠিক আছে? তাহলে সবগুলো পাস্টে, প্রথম লাস্টের দুইটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আগের গুলো হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট। এভাবে আমাদের ভেঙে ভেঙে বলতে হবে যে কোন টেন্স, খেয়াল করো, ঠিক আছে? কারো কোনো প্রবলেম আছে যে কেন এটা এরকম হলো, কেন এটা এরকম হইলো না? মরিয়ম পড়ে যাও, মরিয়ম এবং রাইদা রিড ইট। What were you doing What at were you 11:30 11:30 yesterday? yesterday? Were you working? What did he say? I don't know. I wasn't listening. It was raining, so we didn't go out. In So we 2001, didn't go we out. were living In in Canada. Today 201 she's we wearing were living in Canada. Today she is yesterday wearing she a was skirt, wearing, but yesterday she was wearing a trouser. I I woke up early yesterday. It I- was a beautiful morning. The beautiful sun morning. was The sun was shining in the and the birds were singing. were singing. Okay, Raida is first, Moriom is last. Okay, don't worry. ভালো ছিল। আচ্ছা, now মোমেম, এম দিয়ে আর কেউ আছে কিনা একটু দেখি। মালিহা, yes, মোমেন and মালিহা. Ready, want to start? What were you doing at 11? What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working? What did he say? I don't know. I wasn't listening. It was raining, so we didn't go out. In 2001, we were living in Canada. Today she is wearing a skirt, but yesterday she was wearing trousers. I woke up early yesterday. It was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing. মোমেন is first, মালিহা is last. মোমেন আগে বলেছে। আচ্ছা, তাহলে কি বুঝতে পেরেছি আমরা মোটামুটি কিন্তু এখন কন্টিনিউয়াস আর পাস্ট ইনডিফিনিট আলাদা করতে পারবো না? ঠিক আছে, দেখবো গত ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে যখন আমরা ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকলে যখন আমরা এক্সারসাইজ গুলো করব তখন বোঝা যাবে যে আসলে কতটা বুঝেছে। সো আমাদের কাজ হচ্ছে এইগুলো HW লিখে রাখো, আবার এগুলো HW সবগুলো লিখবে। আন্ডারস্ট্যান্ড?
এটাও HW, আবার কপিতে লিখবে, এটাও HW, দেন এটা একটু বুঝাই দেই, তাহলে আমরা ডিফারটা বুঝতে পারবো। সো there are two things, one is present and past, একটু দুইটা পার্থক্য দেখিয়েছে। am is are সাথে ing দিলে হয় প্রেজেন্ট, was were এর সাথে ing দিলে পাস্ট হয়। এটা তো ক্লিয়ার সবাই, তাই না? I am working now, আর ও কি বলে, এখানে কি বলেছে পাস্টে, I was working at 10:30 last night, এই যে লাস্ট নাইট দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা পাস্ট। It isn't raining now, এখন বৃষ্টি হচ্ছে না। It wasn't raining when we went out, এই যে when we went out, যখন আমরা বাইরে গিয়েছিলাম তখন বৃষ্টি হচ্ছিল না। What are you doing now, তুমি এখন কি করছো? What were you doing at 3 o'clock, 3টায় তুমি কি করছিলে? What were you doing at 3 o'clock? ধরো suppose now it is 5 o'clock, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করব what were you doing at 3 o'clock, 3টায় তুমি কি করছিলে? ঘুমাচ্ছিলে মনে হয়, অথবা লাঞ্চ করছিলে। সো ঠিক আছে, 1 মিনিট যেটা চলে যায় সেটাই পাস্ট। আশা করি এটা বুঝতে পেরেছি আমরা, ঠিক আছে? এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে যাব। নেক্সট স্লাইডে কিছু মুখস্থর বিষয় এখনই আমাকে মুখস্থ করে দিতে হবে। সো এভরিওয়ান বি রেডি। ওকে, এখন আমি আরো কমাই দিলাম, 5টা কনজুগেশন অফ ভার্ব দিয়েছি, 5টার 4টা করে ফর্ম, তাহলে কয়টা হয় টোটাল ওয়ার্ড? দ্রুত বলো, আবিদ বলো। এখানে 5টা ভার্ব দিয়েছি, 5টা ভার্বের 4টা ফর্ম, তাহলে কয়টা ওয়ার্ড? মিস 20টা। 20, তাই না? আমরা যদি এটা কি 5 4 যা, তাই না? মাল্টি টাইমস টেবিল এভাবে পড়ে না, 5 4 যা কত? 20. So I will give ISW for next class. এই 20টা সেন্টেন্স আবার লিখতে হবে তোমাদেরকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দিয়ে, ঠিক আছে? 5 4 যা 20, তার মানে এখানে 20টা ওয়ার্ড তোমাদেরকে, 20টা ওয়ার্ড দিয়ে ইউ হ্যাভ টু মেক সেন্টেন্স। সবগুলো কোর্স ওয়ার্ডের জন্য একটা করে মেক সেন্টেন্স করতে হবে। এখন আমরা পড়ি, এখন আমরা শিখে ফেলি, এখনই শিখবো, ঠিক আছে? আর সবচেয়ে ভালো হয় আমরা লিখে লিখে শিখলে মনে থাকে বেশি। কিভাবে পড়বো? বয়েল, সিদ্ধ করা, বয়েলড, বয়েলস, বয়েলিং, বয়েল, সিদ্ধ করা, বয়েলড, বয়েলস, বয়েলিং। মালিহার মুখ বন্ধ কেন? মুখ বন্ধ রাখা যাবে না, এই যে আমি এখন টেক্সট লিখে রাখবো, যার মুখ বন্ধ দেখবো তার মানে আমার স্লাইডে নাম উঠবে, তারপর সবাই বুঝবে যে আমরা পড়ছি না। আচ্ছা, সিন্ধু একজন ঢুকলো, আবার ঢুকলো কেন? ভূত নাকি? আরেকটা সিন্ধু নাকি? আচ্ছা, সে আরেকটা দিয়ে ঢুকতেছে। বয়েল, বয়েলড, বয়েলস, বয়েলিং। ব্রেক, BREAK, ব্রেক মানে ভেঙে ফেলা। ব্রোক, ব্রেকস, ব্রেকিং। ব্রেক, ব্রোক, ব্রেকস, ব্রেকিং। ব্রেক মানে ভেঙে ফেলা, ব্রোক, ব্রেকস, ব্রেকিং। ব্রিং মানে আনা, ব্রট, ব্রিংস, ব্রিঙ্গিং। ব্রিং, আনা, ব্রট, ব্রিংস, ব্রিঙ্গিং। বিল্ড মানে বানানো, বিল্ট। পাস্ট টেন্স হচ্ছে টি, প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে ডি, পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টি। বিল্ড, বিল্ট, বিল্ডস, বিল্ডিং। বিল্ড বানানো, বিল্ট, বিল্ডস, বিল্ডিং। এটা হচ্ছে BURY, অনেকে বাড়ি, ব্যারি অনেক কিছু বলে, ইটস এ ব্যারি, BURY, ব্যারি, এ উচ্চারণ হবে। ব্যারি মানে পুঁতে ফেলা বা অ্যাকচুয়ালি সমাহিত করা, কবর দেওয়াকে ব্যারি বলে, ঠিক আছে? ব্যারি, ব্যারিড, ব্যারিজ, ব্যারিং। ব্যারি, ব্যারিড, ব্যারিজ, ব্যারিং। সাথে সাথে পড়ি, ব্যারি। আচ্ছা, মোমেন বলেছে মিস ডান, মানে মুখস্থ ডান। আমি এখনই কি করব, সব বন্ধ করে দিব, ব্ল্যাক ইংলিশ গুলো, শুধু বাংলাটা রাখবো, এখনই ধরবো। ব্যারি, ব্যারিড, ব্যারিজ, ব্যারিং। ওকে, এবার আমাদেরকে একটু সিন্ধু
এবং মুনতাসির এবং দিনা, এই তিনজন একটু পড়ে শোনাও, কেমন শুনি একটু। বয়েল সিদ্ধ করা, বয়েল ব্রেক ভেঙে ফেলা, ভেঙে ফেলা, ব্রেক ব্রেকিং, ব্রিং আনা, ব্রড bringing, ব্রিঙ্গিং build, বানানো, ফুল build, বানানো, বিল্ড বিল্ডিং, bury, বেরি ফেলা, পুঁতে ফেলা, bury, বেরিড বেরিজ বেরিড, buy, boring, বোরিং না, কোত্থেকে আবার বোরিং আসলো? ব্যারি মানে পুঁতে ফেলা, সমাহিত করা, কবর দেওয়া। ব্যারি, ব্যারিড, ব্যারিজ, ব্যারিং। ক্লিয়ার? নাও রাফিয়া, মালিহা, তারপর মরিয়ম এন্ড রাইদা, চারজন পড়ি জোরে জোরে বাংলা শোনো। বয়েল সিদ্ধ করা, বয়েল সিদ্ধ করা, বয়েল লিভ, ব্রেক ভেঙে ফেলা, ব্রেক ব্রেকিং, ব্রিং আনা, ব্রড ব্রিং, বিল্ড বানানো, বিল্ড বাড়ি পুঁতে ফেলা, বাড়ি না, এটা ব্যারি। হ্যাঁ, ব্যারি, ব্যারিড, ব্যারিজ, ব্যারিং। নাও মোমেন, আনসিও, এই দুইজনই আছে। হ্যাঁ, দুইজন পড়ো। বয়েল ব্রেক ভেঙে ফেলা, ব্রেক ব্রেকিং, ব্রিং আনা, ব্রড ব্রিংিং, বিল্ড বানানো, বিল্ডিং, বাড়ি পুঁতে ফেলা, ব্যারিড। ওকে, এই যে তোমরা কি খেয়াল করো, এই যে এখানে VS ES IS, এটা কখন করব? যখন প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, হি শি ইট এর সাথে এগুলো আমরা ব্যবহার করি। am I রাইট? তারপর কোনো একজন মানুষের নামের সাথে আমরা এটা ব্যবহার করি, হি বয়েলস, শি বয়েলস, ইট বয়েলস। ওকে, এরকম করে আমরা খেয়াল করতে হবে কখন এটা ইউজ করি। এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে ইউজ করি, এটা পাস্ট ফর্ম, আর এটা প্রেজেন্ট ফর্ম। ঠিক আছে, ভার্বের বেস ফর্ম। এবার কি আমি পরীক্ষা নিতে পারি? মানে কম দিয়েছি এই জন্য 5টা দিয়েছি যেন এখনই আমরা পারি। পারবো না? আগে দেখি, লেখা দেখি সবার। এভরিওয়ান শো ইউর কপি। ভেরি গুড। আবিদের লেখা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। 1 2 3 4 5, 5টা খুব সুন্দর হয়েছে আবিদ। তারপর আনসিও ভেরি গুড। মোমেনের লেখা আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ইমপ্রুভ ইউর হ্যান্ডরাইটিং। ওকে, আনসিও ভেরি গুড। রাইদা শো ইউর কপি। সিন্ধু আমি দেখিনি বাকিগুলার। রাফিয়া, দিনা, মালিহা। আমি ধরে নিব দিনা এন্ড মালিহা আর স্লিপিং, তাই না? সবাই এগ্রি? দিনা লিখেছে মিস স্টিল রাইটিং। আচ্ছা, নিজেদের আমরা একটা পরীক্ষা নেই। আমি মিস ধরতে ধরতে নিজেরা এরকম ঢেকে দেখো পারি কিনা, স্পেলিং সহ। ওকে, আচ্ছা। এমনি আমাকে একটু আনসীয় বলো তো, এই ওয়ার্ড গুলো শিখে কি ইমপ্রুভ হচ্ছে? মনে হচ্ছে ভোকাবুলারি স্ট্রং হচ্ছে? Yes, ma'am. Vocabulary is strong. দরকার এটা নাকি দরকার নাই? Yes, অবশ্যই দরকার। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটু কোশ্চেন পেপার বানাই। হ্যাঁ, আবার এখানে কোশ্চেন পেপার বানাইতে ভালোই লাগে, অল্প সময়ে বানানো যায়। আচ্ছা, জাস্ট ওয়েট। ওকে, মরিয়ম বুঝতে পেরেছি কত তাড়াতাড়ি কোশ্চেন পেপার বানালাম। এবার যদি বোর্ডের কোশ্চেন বানানো যায় কত ভালো হতো, তাই না? আচ্ছা মরিয়ম, এবার দ্রুত বলে ফেলে কি ছিল। সিদ্ধ করা, বয়েল, বয়েলস, বয়েলিং, ভেঙে ফেলা, ব্রেক, ব্রেকস, ব্রেকিং, আনা, ব্রিং, ব্রট, ব্রিংস আর ব্রিঙ্গিং, বানানো হচ্ছে বানানো। আচ্ছা ধরো এটা বানাইতে পারলাম না, এবার পুঁতে ফেলো। পুঁতে ফেলা, এটা হচ্ছে বাড়ি, ব্যারিড, ব্যারিজ, ব্যারিং। ভেরি গুড। বানানো হচ্ছে বিল্ড, তৈরি করা, তাই না? বিল্ড, বানানো মানে তৈরি করা। এক্সিলেন্ট মরিয়ম, খুব ভালো ছিল। মানে মরিয়মের ভালো লেগেছে যে সে ফর্ম গুলো যে দ্রুত বলেছে। প্রথম ফার্স্ট verb 1, verb 2 and V as ES and VING, খুব ভালো বলেছে। থ্যাংক ইউ।
মরিয়ম, excellent. Now Raida say. সিদ্ধ করা, boil, boiled, না boiled, boils, boiling, ভেঙে ফেলা, break, bricked, bricks, Break, broke, break, broke. brick broke, তারপরে হলো আনা, আনা, break, আনা হলো কি হবে আনা? আনা, Bring your mobile. Bring. bring, bring, তারপর হলো আচ্ছা, মরিয়ম পেয়েছে 4। তারপর রাইদা, হ্যাঁ রাইদা বলো, একটা পারোনি। তারপরে হলো বানানো, build, তারপরে হলো না, builded, build না, wait, past tense না, প্রথমে তো V1 ভার্বের বেস ফর্ম ডি দিয়ে হবে, build লাস্টে ডি build, হবে। তারপরে হলো builded, তারপরে হলো builded না, build, build, ট হবে, টিটা হবে V2, ঠিক আছে? build, 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 building. Then তারপরে হ্যাঁ মিস, তারপরে পুঁতে ফেলা, বাড়ি, buried, buries, bury, bury. আচ্ছা, you got 3, দুইটা ভুল করেছো। আচ্ছা, আনুষীয়। Okay, miss. Boil, সিদ্ধ করা। Boiled, boils, boiling. তারপরে break, ভেঙে ফেলা। Brought, breaks, breaking. Bring মানে আনা। Brought, brought, brings, bringing. Build মানে বানানো। Built, build, B2 আছে built, তারপরে builds, building, আর আছে পুঁতে ফেলা। Bury, buried, buries, burying. বাড়ি হবে না, bury, হতে পারে bury, buried, buries, burying. Very good. আনুষীয়, you got 5, ঠিক আছে? Now Sindhu, what are you doing? ম্যাম আপনি ধরতেছেন না সেই জন্য। আচ্ছা, না বারবার পড়ে যাব, তাহলে তো দ্রুত বলতে পারবে। সিদ্ধ করা, বয়েল, বয়েল, বয়েলড, বয়েলস, বয়েলিং। ভেঙে ফেলা, ব্রেক, ব্রেক, ব্রোক, ব্রেকস, ব্রেকিং। আনা, ব্রিং, ব্রট, ব্রিংস, ব্রিঙ্গিং। বানানো, বিল্ড, 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 বিল্ডস, বিল্ডিং। পুঁতে ফেলা, bury, buried, berries, bearing. এক্সিলেন্ট, খুব ভালো ছিল। আচ্ছা, তোমরা হয়তো অনেকে বোর হয়ে যাবে, সবাইকে ধরতে গেলেও বোর হয়ে যাবে, কিন্তু আমি মনে করি আমরা শুনছি, আবার যারা পারছি, এই যে দেখো রাফিয়া কিন্তু অনেক বারবার পড়ছে। আমরা পারা জিনিসই যদি বারবার পড়ি, তাহলে দেখা যায় এটা যখন আমরা স্পিকিং করব, থিঙ্ক করতে হবে না, উইদাউট থিঙ্কিং ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ। ওকে, নাও মালিহা, মালিহা কি বলেছো? মালিহা, Okay, ma'am. quick. Boil, সিদ্ধ করা, boil. Yes, ma'am. Start reading. Okay, ma'am. শিরোপা stop. Okay, ma'am. Boil, সিদ্ধ করা, boiled, boils, boiling. Break, ভেঙে ফেলা, broke, brokes, breaking. Sorry, ma'am, breaks হবে, breaks, breaking. তারপর bring, আনা, bring, brought, brings, bringing. Build, বানানো, build, না, build. build, yes ma'am, build বলেছি। Build, বানানো, wood, বানানো, build, woods, building. Bury, পুঁতে ফেলা, buried, buried, buries, sorry ma'am, buried, buries, burying. Bearing. আচ্ছা, নাম্বারিং করছি না, ঠিক আছে, ভালো ছিল, কিন্তু এই যে বুলস, বিল্ড, বিল্ড, ম্যাম পরকালে বলছি। নো, কিন্তু তুমি পরের বার আবারও বুল বলেছো।
আমি যদি ভুল করে থাকি অন্যরা আমার সাথে একই কিনা। আচ্ছা আবিদ বলো, আবিদ। Boil means সিদ্ধ করা, boiled, boils, boiling. Break means ভেঙে ফেলা, broke, breaks, breaking. Bring means আনা, brought, brings, bringing. Build means বানানো, build, builds, building. Bury means পুঁতে ফেলা, buried, buries, burying. ওকে, ভেরি গুড। তাহলে সবাই ক্লিয়ার? কারো কোনো প্রবলেম আছে? আচ্ছা, অনেকক্ষণ যে মোমেনা হাত তুলেছে, যে অনেকে না ধরলে মন খারাপ করে, এখন আমার ধরতে হবে, একটু ধরি, হ্যাঁ ওয়েট করি। হ্যাঁ রাফিয়া বলো, কারণ অনেক কষ্ট করে শিখে ফেলেছে এখনই। রাফিয়া। আমি স্ক্রিনটা আচ্ছা স্ক্রিনটা ওকে। সিদ্ধ করা, বয়েল, বয়েলড, বয়েলস, বয়েলিং, ভেঙে ফেলা, ব্রেক, ব্রোক, ব্রেকস, ব্রেকিং, আনা, ব্রিং, ব্রট, ব্রিংস, ব্রিঙ্গিং, বানানো, বিল্ড, 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 বিল্ডিং, পুঁতে ফেলা, বাড়ি, বাড়িড, বাড়িস, বাড়ি। ব্যারি, ব্যারিড, ব্যারিজ, ব্যারিং। ওকে, খুব ভালো ছিল। আমি দেখেছি রাফিয়া অনেকবার ট্রাই করেছে, দ্যাটস ওয়াই সে ভালো বলেছে। থ্যাংক ইউ। এন্ড লাস্ট মোমেন্ট না ধরলে মোমেন্ট তো পরে খাওয়া শুরু করে দিবে, আর মোমেন্ট আগে ক্লাসে খাওয়া দাওয়া করতো। মোমেন্ট। Boil, boiled, boils, boiling, break, broke, breaks, breaking, bring, brought, bring, bringing, boiled, boiled, না, boiled, বিল্ড, বানানো, বিল্ড। built, বানানো, built, built, building, পুঁতে ফেলা, bury, buried, buried, burying, মানে ব্যারি, ব্যারিড, ব্যারিজ, ব্যারিং। ওকে, buried. আচ্ছা থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। আচ্ছা এবার আমি বলি তোমাদেরকে, আমি কি প্রতি যখন দিব 5টা করে দিব না 10টা করে দিব? আনুষিও বলেছে 10টা। আচ্ছা সবাই হাত দেখি, ফিঙ্গার দেখাও, কয়টা করে দিলে ভালো হয়? ও মাই গড, মুনতাসির। আচ্ছা কয়জন দেখি 10টা হাত দেখাই, দে ফিঙ্গার দেখাই। দিনা, আনুষিও, রাফিয়া, সিন্ধু, সবাই তো 10। তার মানে আজকে কি স্লাইড কম হয়েছে? আচ্ছা এই যে এখন শিখে ফেললে। ওকে, কেন দেইনি? কারণ নেক্সটে আরো কিছু ওয়ার্ড মিনিং আছে, দ্যাটস ওয়াই আমি 5টা দিয়েছি। ওকে, সো এভরিওয়ান take your take your pen and copy and write down this, and now write down another 4 word meanings. 4টা ওয়ার্ড মিনিং দিয়েছি, বাট ইংলিশ টু ইংলিশ, দ্যাটস ওয়াই ওখানে 5টা দিয়েছি আমি। ক্লিয়ার? এবার ওয়ার্ড মিনিং গুলো আমরা লিখি। নাম্বার 1, ইমার্জ, EMERGED। ইমার্জ মিন্স হচ্ছে কেম ইনটু ভিউ। দ্যাট মিন্স বাংলায় যদি বলি ইমার্জ মিন্স উদিত হওয়া আর কি, উদিত, ইমার্জ। ইমার্জ মিন্স কেম ইনটু ভিউ, ইমার্জ মিন্স কেম ইনটু ভিউ। এই যে দেখো, এটা যেহেতু ইডি পাস্ট টেন্স, তাহলে এটাও আমরা পাস্ট টেন্স করেছি, কাম করি নাই, কেম করেছি। ওকে, came into view. Irritable মানে বিরক্তিকর, irritable, easily irritated or annoyed মানে সহজে যেটা বিরক্তকর, annoyed বিরক্তকর, আমাদেরকে বদার করে, it's irritable. Irritable অনেক সময় খুব নয়েজটা কি irritable না? Too much noise is irritable. So irritable, easily irritated or annoyed. Forlornly, এখানে কিন্তু আর এর উচ্চারণ করব না আমরা, FOR, forlornly না, forlornly মানে হচ্ছে sadly। ঠিক আছে, গল্পের ভাষা এটা। forlornly, FORLORN, দুইটা আর এর উচ্চারণ হবে না। forlornly, forlornly, sadly, forlornly, sadly। jovially, jovially মানে হচ্ছে cheerfully, আনন্দের সঙ্গে, cheerfully। ঠিক আছে, আমাকে আনন্দের সঙ্গে মরিয়ম বলল যে মিস আমি এখন ক্লাস 6 এ পড়ি, ভালো রেজাল্ট করেছি। হ্যাঁ, cheerfully, তাহলে কি jovially। ওকে,
So emerge came into view. আমরা দ্রুত পড়ব, নিজেকেই কোশ্চেন করব। What is the meaning of emerge? Yes, I know. Emerge means came into view. What is the meaning of irritable? I know. Irritable means easily irritated or annoyed. What is the meaning of forlornly? Forlornly. I know. The forlornly means sadly. What is the meaning of jovially? Jovially means cheerfully. ঠিক আছে, এটা দিয়ে ওয়ার্ড মিনিং দিলাম, পাশাপাশি এটা দিয়ে আমরা কোশ্চেন আনসার করব। আবিদ বুঝতে পেরেছি? এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। চারটা ওয়ার্ড মিনিং দিয়েছি, এটা নিয়ে আমরা চারটা কোশ্চেন আনসার বানাবো, তাই না? আনুষী একটু শিখাই দাও তো কিভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করব। How we practice at our house? We first stand in front of mirror and ask to ourselves, hello Anusha, what is the meaning of immersed? Then I will answer, immersed means came into view. Yes, then carry on. Oh, All another words. meaning of irritable? Irritable means easily irritated or annoyed. What is the meaning of forlornly? Forlornly means sadly. What is the meaning of jovially? Jovially means cheerfully. Cheerfully. Thank you, Anusha. Excellent. সবাই পড়ছো, মাঝখান দিয়ে সিন্ধুকে দেখলাম চুপ করে বসেছিল। চুপ করে বসে থাকলে হবে না, সাথে সাথে পড়তে হবে। মুনতাসির, read it. Emerged came into view. Irritable is irritated or annoyed. Forlornly, sadly, jovially, cheerfully. আচ্ছা, আমরা তো এটা শুধু ওয়ার্ড মিনিং এ করলাম, কিন্তু কোশ্চেন আনসার যে করলাম না। আমরা এইভাবে তো জিজ্ঞাসা করব, হাই মুনতাসির, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইমার্জ? ইমার্জ মিন্স কেম ইনটু ভিউ। ঠিক আছে, মুনতাসির একটু বলি তো, খেয়াল করি, নিজেকে কোশ্চেন করো। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইমার্জ, কিভাবে কোশ্চেন করবে? মুনতাসির আরেকজন এটা খেয়াল করো, মরিয়ম কিভাবে পড়ে, মরিয়ম বলো। Okay, ma'am. Emerge. What's the meaning of emerge? Oh, I know. Came into view. Interval. View. What's view? Interval. What's the meaning of Irritable. irritable? Oh, I know. Easily irritated or annoyed. Ma'am, ওটা কি? এটা হচ্ছে forlornly. 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 Sadly. Forlornly. What's the meaning of forlornly? I know. Sadly. Jovially. What's the meaning of jovially? Oh, I know. Cheerfully. It means cheerfully. Cheerfully. আমি আর 1 মিনিট স্লাইডটা শো করে রাখবো, সবার তো লেখা দেখবোই, পাশাপাশি দেখবো কে না দেখে বলতে পারে। ঠিক আছে, just conversation করব। So I will give more 1 minutes. You have to complete within 1 minute quickly. আমি আবার একটু উচ্চারণ করে দিচ্ছি। Emerge means came into view. Irritable means easily irritated or annoyed. Forlornly means sadly. Jovially means cheerfully. Arekbar. Emerge means came into view. Irritable means easily irritated or annoyed. Forlornly means sadly. Jovially means cheerfully. Okay. Now everyone show your copy. Dina, Moriam, Maliha দেখাও। আচ্ছা, সবার লেখা শেষ। মালিয়া, show your copy. মুনতাসির, show your copy. আর জানি লেখা দেখছিলাম যে অনেক ভালো লাগছিল। আচ্ছা, আবিদের এই লেখাগুলো আবার একটু মোটামুটি হয়েছে, আগের লেখাটা বেশি ভালো ছিল। আচ্ছা, এখন মনে হয় তাড়াতাড়ি লিখে ফেলছে, লাস্টের দিকে তো টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার আমাকে বলো, দুইজন মিলে কনভারসেশন কে কে করতে পারবে? রেজ ইওর হ্যান্ড। একজনকে জিজ্ঞাসা করবে। আচ্ছা, সিন্ধু, ইউ আস্ক টু মোমেন, মোমেনকে জিজ্ঞাসা করো। Hello, Momen. Hello, Momen. What can you know? What is the meaning? Do you know what is the meaning of immersed?
Yes, image meaning is came into view. আমি তো পারবোই, কারণ সামনে তো কপি আছে মোমের। মোমেন কপিটাকে বন্ধ করি। আচ্ছা, তারপর Oh, what is the meaning of irritable? বুঝছো? আচ্ছা, সাউন্ড দেই। Irritable means irritated or annoyed. Annoyed. আচ্ছা, মুখস্থ হয়নি, no problem. You just do conversation. Okay, carry on. Okay, what is the meaning of forlornly? Oh, forlornly meaning is sadly. Sadly. What is the Meaning meaning na of means. Wait, meanings na means. Okay. Acha. What is the means of jovially? Jovially meaning is cheerfully. Thank you for help. Thank you. ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার আমরা যেটা করব, আচ্ছা ম্যাম, ক্যান ইউ শো মি দ্য স্লাইড এগেইন বিকজ আই ওয়াজ লিভড। আচ্ছা, আমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নেই। হ্যাঁ, স্ক্রিনশট নিয়ে এখন আর লিখবো না, স্ক্রিনশট নেই। আর মাঝখান দিয়ে সবাই এভরিওয়ান রেজ ইউর 2 ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, যেটা দিয়ে আমরা ঝগড়া করি। আনসিয়া বুঝতে পেরেছি? ঝগড়া করি না মোমেন এটা দিয়ে? হ্যাঁ, এটা ফিঙ্গার দিয়ে এবার একবার কোশ্চেন লিখবো, অ্যান্সার লিখবে, এভাবে বলবো, হাই, what is the meaning of emerge? Emerge means came into view. What is the meaning of irritable? Irritable means easily irritated or annoyed. What is the meaning of forlornly? Forlornly means sadly. What is the meaning of jovially? Jovially means cheerfully. পারবো না? মজা পাইছে না? মরিয়ম খুব মজা পাইছে দেখলাম। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। এভাবে এই যে আমরা সবসময় এভাবে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার এভাবে করবো, আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা, আবিদ একটু দেখাই দাও সবাইকে। আবিদ, যদিও কন্ট চেঞ্জ। Okay, miss. Hi, Abid. Do you know what is the meaning of emerge? I know. Emerge means came into view. What is the meaning of irritable? তোমার ফিঙ্গার দেখাও, ফিঙ্গার দেখাও, তাহলে তো বুঝবে না মানুষ কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, দুইটা ফিঙ্গার দেখাও। What is the meaning of irritable? Irritable means easily irritated or annoyed. What is the meaning of forlornly? Forlornly means sadly. What is the meaning of jovially? Jovially means cheerfully. আচ্ছা, ভালো ছিল, কিন্তু ওর কিন্তু স্টিল হয়েছিল। কথা বললে মানুষের শরীর নড়ে, মুখ নড়ে, এগুলো নড়ে, সবকিছু নড়ে, কিন্তু কিছুই না, স্টিল ছিল। হ্যাঁ, আমরা একটু ইজি ফ্লেক্সিবল হবে সবকিছু। হ্যাঁ, ঠিক আছে আবিদ? কোশ্চেন করবে সে, এই তখন নড়বে না, তখন অ্যান্সার যে দিবে, তখন কোশ্চেন যে করবে সে স্টপ থাকবে। ওকে, অথবা একটা পুতুল নিয়ে আসবো, দুইটা পুতুল নিয়ে আসবো, পুতুল নিয়ে কথা বলবো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। যারা লিখো নাই প্লিজ টেক এ স্ক্রিনশট। হ্যাঁ, আজকে আমি একটু ক্লাসটা একটু দ্রুত শেষ করতে চাচ্ছি, বিকজ আমাদের এই লাইনে একটু কাজ করবে। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই। আচ্ছা, এবার আমরা একটু দ্রুত খাতায় লিখবো। আগে দেখো কি লেখা আছে। What is it? It's a riddles. You can say it's a riddles, one kind of riddles. It is long. এটা হচ্ছে লম্বা। You use it to write. এটা লিখতে আমরা ব্যবহার করি। তুমি এটা লিখতে ব্যবহার করো। You use, তুমি ব্যবহার করো it to write, লিখতে। You can use it to draw. তুমি ড্র করতেও এটা ইউজ করতে পারো। You use it on paper. পেপারের উপরে ইউজ করো। অ্যান্সার তোমরা সবাই চ্যাট বক্সে লিখে দিবে। অ্যান্সারটা এভাবে লিখতে হবে, ইট ইজ আ, তারপর তোমরা লিখবে পুরো সেন্টেন্স ইট ইজ আ। শুধু যদি প্রোডাক্টটার নাম লিখো তাহলে আমি অ্যান্সার নিব না। ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন ফুল সেন্টেন্স, ইট ইজ আ। ঠিক আছে, আ লিখে লিখবে। মোমেন লিখেছো, বাট there is a mistake, there is no full stop. আচ্ছা, it is a paper, সিন্ধু লিখেছে। no, it is a pen, এটাও নিলাম না, পেন হবে না। actually paper, it is a paper, মুনতাসির লিখেছে it is a paper। আমরা তো বলেইছি you use it on paper,
তারপর মরিয়ম লিখেছে ইট ইজ আ পেন্সিল অর পেন অর পেন্সিল, পেন্সিল বানান ভুল লিখেছে মরিয়ম। রাইদা লিখেছে ইট ইজ আ পেন্সিল। আচ্ছা, রাইদা আবার ফুল স্টপ দিয়েছে কিন্তু সেন্টেন্সের প্রথমে আইটা স্মল লেটার লিখেছে। আমি এখনো কারেক্ট অ্যান্সার পাইনি কারো কাছ থেকে, যে নির্ভুল একটা সেন্টেন্স। ইট ইজ আ পেন্সিল মালিহা লিখেছে, বাট ফুল স্টপ নাই। মোমেন লিখেছে ইট ইজ আ রাবার। ইট ইজ আ পেন্সিল। এবার মালিহা সুন্দর করে লিখেছে, মালিহা ইজ রাইট এতক্ষণে, ইট ইজ আ পেন্সিল। দেখলাম তোমরা সেন্টেন্সে কত ভুল করো, বুঝতে পেরেছ? কেউ প্রথম ক্যাপিটাল লেটার স্মল দিয়ে রেখেছে, কেউ ফুল স্টপ দেয় নাই। ইট ইজ এ আর্ট পেপার, ইট ইজ এ পেন্সিল। এবার আমরা স্লাইডটা দেখি, হোয়াট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার? ইয়েস, ইট ইজ আ পেন্সিল। আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিওয়ান? সো ইট ইজ আ পেন্সিল। পেন হয় না, অ্যাকচুয়ালি ড্রয়িং করতে কিন্তু পেন ইউজ করি না আমরা, কারণ ড্রয়িং এ অনেক সময় মিস্টেক হয়, একটু ইরেজ করতে হয়। সো অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ পেন্সিল। সো আমরা যদি পেন্সিলের বর্ণনা দেই, ইট ইজ লং, ইউ ইউজ ইট টু রাইট, ইউ ক্যান ইউজ ইট টু ড্র, ইউ ইউজ ইট অন পেপার। না দেখে কে বলতে পারবে চারটা সেন্টেন্স পেন্সিল নিয়ে? সিন্ধু বলো, না দেখে বলো। ধরো তোমার হাতে একটা পেন্সিল, এটাকে বর্ণনা করো। It is long. It is long. You can use it for writing. You can draw with it. You can. You can. You can or you can. You use on paper. It on paper. It বলতে পেন্সিলটাকে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি? মানে এটা একটা এমন একটা রিডলস দিলাম যে তোমরা পেন্সিল নিয়ে যেন 3-4টা বাক্য বলতে পারো। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? তাই না? এভাবে আমরা জিনিস নিয়ে নিয়ে কাউকে ধাঁধা ধরতে পারি। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা যারা যারা স্লাইড নিয়ে নিই, আমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিই, এগুলো তো আমরা পারি। আচ্ছা, এবার এটা একটা স্ক্রিনশট নেও, সবাই মিলে আমরা একটা স্টোরি দেখবো, রাপানজেল কুইকলি। আচ্ছা, অনেকেই স্টোরি খুঁজে পাও না, এই যে প্রবলেম হয়, দ্যাটস ওয়াই আমি একদম ইন্ডিকেট করে লিখেছি ইংলিশ মোরাল স্টোরিজ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টেড অ্যান্ড জো, এদের চ্যানেলটা। ঠিক আছে, টেড অ্যান্ড জো যেখানে লেখা থাকবে তাদের চ্যানেলে যে এই রাপানজেলটা দেখতে হবে। কারণ আসলে একটা গল্প মানুষ বিভিন্ন ভাবে বলে, কিছুটা থিম একই থাকে, কিছু চেঞ্জ করে করে বলে। কোথাও দেখাবে ফ্রুটস খাচ্ছে, কোথাও দেখাচ্ছে ভেজিটেবল খাচ্ছে, হ্যাঁ, এরকম একটা ব্যাপার। সো আমরা এই চ্যানেলে যাব, আশা করি আনুষিও তো জানে এই চ্যানেলটা, তাই না? অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টেড অ্যান্ড জো কিডস স্টোরি রাপানজেল, এই চ্যানেলেই দেখো না আনুষিয়া? Yes, ma'am. ইয়েস, এই জন্য আনুষিয়ার সাথে আমি যে গল্পটা দেই মিলে যায়। অন্যজনের গল্প যখন শুনতে যাই তখন চেঞ্জ মনে হয় আমার কাছে। সবাই নিয়েছো? এভরিওয়ান টেক এ স্ক্রিনশট। তাহলে আমরা ক্লাসটা শেষ করব, তারপর কেউ যাব না। স্টোরি দেখা ছাড়া কেউ যদি যায় আমি ধরে নিব সে অ্যাবসেন্ট। স্টোরিটা মাস্ট দেখতে হবে, ঠিক আছে? সো উই হ্যাভ হিয়ার 9 স্টুডেন্টস, 9 জনের মধ্যে একজনও বের হব না। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমরা একটু বাই বাই দেই, আল্লাহ হাফেজ দেই। So thank you everyone. Bye bye.